सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी के मंच तो मेरे वालों अदारा जस पंजाबी वालों तुहानूं सारिआं नूं दशहरे दीआं लख लख मुबारकां। अगे वधदे हैं दर्शकों कि हर जगह पहलां तो जिहड़ियां टिप्पणियां सानूं आईयां सीगियां कि आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा स्पैशल सैशन सद्दिआ सिर्फ तो सिर्फ पैसे की बर्बादी पर बहुत गल्लां होर हुंदियां आ। आपां नैगेटिव गल ही कर रहे हैं कि 6 महीनों की सरकार है तो उन्होंने आ नहीं किया वो नहीं किया, पर बहुत पॉजिटिविटी नूं अगे लैके चलीए तो बहुत गल्लां सही भी होईयां हैं। मैं मानदा कि जिहड़ा गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त तो पेशी ते क्या या जो भी कहानी है वो खुल के सामने नहीं आई हले, जदों भी आऊगी तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगे। पर दुख की गल है कि जिहड़ी उहदे साथी जिहड़ी गर्लफ्रेंड या जो भी उहदा निजी मामला होगा वो भी एक पुलिस मैंबर ही निकली। हुण देखो कि ताना किन्ना उलझिया होगा, किन्नी कि तानी उलझी होगी कि किद्दां दी इनफॉर्मेशन लीक होकर उन्हां तक पहुँचती होगी जिहड़े ये हालात बने हुए हैं। हालांकि जिहड़े DGP है बेचारे हार्ड वर्क कर रहे हैं, आने वाले टाइम सिट्टे देखने को मिलणगे। दर्शकों पॉजिटिविटी नूं लैके चलीए। एशिया की सार तो वड्डी दूजी एशिया की सार तो वड्डी मंडी है नाभा पंजाब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਚਾਲੂ है, पेमेंट भी ऑन टाइम हो रही है। होर भी कई मंडियां मेरे ख्याल पूरे पंजाब च यही हालात होणगे। होर कई क्वेश्चन ने, कई मुद्दे ने, सैशन नूं लैके भी है, लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके भी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू करा रहे MLA तो नाभा तो MLA सरदार गुरदेव सिंह मान सर नाल फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर मान साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जस पंजाबी के मंच पर। सत श्री अकाल गुरलाल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं गुरदेव सिंह देवमान MLA नाभा। सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ दशहरे का पवित्र दिन है जी। दशहरे ਦੀਆਂ सब ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक जी। शुक्रिया शुक्रिया मान साहब। देव मान साहब बहुत शुक्रगुजार है, मशगूल है तुहाडे, तुसीं इन्ने बिजी ਸਕੈਜੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ टाइम ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ लोग ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ कि नाभा ਜਿਹੜੀ है ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ है। ਝੋਨੇ की जी खरीद फरोख्त चालू है और सब तो वड्डी गल जी निकल के खबर आ रही है कि पेमेंट भी ऑन टाइम हो रही है, फसल भी चैक हो रही है। सर वो बारे तुसी की कहना चाहोगे, उस तो बाद आप अगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, नाभा की दाणा मंडी एशिया की सब तो दूजी वड्डी मंडी है। पहले नंबर से खन्ना, दूजे नंबर से नाभा। और जिदन 1 अक्तूबर ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਭੇ ਦਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ ਔਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੀ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਢੋ ਢੁਆਈ ਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਤਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ जी। देवमान जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी जानकारी दी। अगे बढ़ते हैं कि ये सारिया पंजाब दी सारिया मंडियां च इहो जिहे प्रबंध ने। देखो मैं विधान सभा नाभा तो MLA हाँ जी और मेरी ड्यूटी नाभा भी है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੇ MLA ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ
ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਦੇਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦੀ, ਭਾਦਸੋਂ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੌੜੇ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਭਾ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ WhatsApp ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ WhatsApp ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਜਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਖਬਾਰ ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਤੇ BJP ਦੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੰਮ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਟਾਈਪ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਟਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਟੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ 8 MLA ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ MLA ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪਲਾਈਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ 20 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ। ਯਾਨੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਟੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਐਕਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਨਾਭੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਹੁਣ MLA ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ PR ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ PR ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ MLA ਬਣਿਆ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਭੇ 'ਚ MLA ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 64ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦੌਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੌਪ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਕਰੋੜ 64 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਲਿਪਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾਭਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਵਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਦਾ ਡੰਪ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੰਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਡੰਪ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੌੜਾ ਗੇਟ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ, ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਨਵਰ, ਗਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਲੇਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਢੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਘੱਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਭੇ 'ਚ, ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਵਮਾਨ MLA ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ MLA ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਵ ਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।
ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇ ਮਾਨ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਹੁਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸੀਗੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਘੇਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਤ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਦ ਭੇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ IR ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ IS ਔਰ PCS ਆਫਿਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਬੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦਬਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ MLA ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 92 ਦੇ 92 MLA ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 92 ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2003 ਦਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ,
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਖਾਮਖਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਐਲਏ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਲ ਤਾਈਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਬਮਿਟ ਉੱਥੇ ਕਰਾਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਧੂੰਆਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਜ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੇਅਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਐਮਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 2024 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। 27 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਾਲ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਰਾਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਝੂਠ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। IT ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, AI AI ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਬੜੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਇਕ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪੜੇ ਹੋ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮੇਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਟਿੱਕਰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ MLA, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ MLA। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ। ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 2-3 ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, 2 ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੇ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਗੁਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 6-7 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਘਰੇ ਬਿਠਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ, ਰਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਜੀ?
ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਡੂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਐ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਢਾ ਦੇਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 120 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚਣਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਜੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ 12-12, 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ 50-50, 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਨਸਨ ਸਾਰਾ। ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ 8-8, 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 2-2, 2.5, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਕੰਮ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ 10-10 ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਖਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਵਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ, ਜੇ ਅੰਬ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਦਾ MLA ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਸੋਝੀ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪਣੇ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਢਾ ਲਓ ਜੀ। IAS ਆਫੀਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? 1 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਐਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ BJP। ਹੁਣ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ WhatsApp ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੱਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਸੁਨਾਮ ਨਾਗਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 3 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਅਗਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ MLA ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਅਸੂਲ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁੜ ਖਾਏਗਾ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਆਫਿਸ, 3 ਥਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, SHO 3 ਨੇ, 3 ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ, 3 ASI ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜੀ, VDO ਆਫਿਸ ਹੈ, 92 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਕੋਈ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਭੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ MLA, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, 2-2, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਈਏ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਈਏ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੀ। ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ NRI ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ NRI ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਕਿ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ NRI ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ NRI ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੈਲਗਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, 1 ਏਕੜ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਕਿੱਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਓ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਣਾਓ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ
ਤੋਂ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕ ਬਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲਫੁਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਸ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੀਏ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ MLA, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ। ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।